حضرات و خواتین، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید تصور حسین زیدی ابن سید طاہر حسین زیدی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب ہاتین السورتین والذکر من المؤمنین والمؤمنات ومجلس الحسین بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى روح المرحوم المغفور سید تصور حسین زیدی ابن سید طاہر حسین زیدی، اللہم اغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ واحشرہ مع النبی وأهل بيته الطيبين، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ برادران و خواہران ایمانی، آج کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، اس مختصر سی مجلس کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے فلسفہ موت و حیات۔ قرآن مجید نے جتنی مرتبہ موت کا ذکر کیا اتنی مرتبہ ہی حیات کا ذکر کیا، جتنی مرتبہ دنیا کا ذکر کیا اتنی مرتبہ ہی آخرت کا ذکر کیا۔ سورۃ الملک میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے
کہ تخلیق موت و حیات کا ہدف یہ ہے کہ ٹیسٹ کرے اللہ انسانوں کو، یعنی تمہیں اللہ ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے بہترین عمل، احسن عمل کون انجام دیتا ہے۔ یہ دنیا دار و ممر ہے، دار و مقر نہیں، یعنی یہ گزرگاہ ہے، یہ ٹرانزٹ لاؤنج ہے، جو آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی چلے جاؤ، کیوں نہ بیسمنٹس میں یا مورچے بنا کے چھپ جاؤ، موت تو تمہیں آ لے گی، موت تمہیں پا لے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ٹیسٹ تو ہوتا ہے، جیسا اس آیہ مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے۔ بشارت ان صبر والوں کے لیے ہے کہ جو مصیبت پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تعزیت پیش کرتا ہوں جناب کاظم زیدی کو، وقار نقوی کو اور پوری فیملی کو، مرحوم و مغفور سید تصور حسین زیدی ابن سید طاہر حسین زیدی کے انتقال کی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل محمد و آل محمد قرآن و رمضان کے طفیل میں مرحوم و مغفور کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کو اپنے اجداد اطہار کے ساتھ ملحق فرمائے۔ مرحوم و مغفور نے ساری زندگی الحمدللہ مجلس حسین علیہ السلام کرتے ہوئے گزاری، عزاداری سید الشہداء میں گزاری، ولایت مولا کائنات میں ان کا لمحہ لمحہ گزرا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا ہار و حمدان من یمت یرنی۔ ابھی میں سن رہا تھا جب سلام پڑھے جا رہے تھے تو ایک برادر نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ لینے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ساری زندگی اگر خدمت کی جائے کسی کے انسٹیٹیوٹ کی تو کیا وہ اس وقت لینے نہیں آئے گا جب ہمارا بس ختم ہو جاتا ہے اور ان کا اقتدار شروع ہوتا ہے۔ لہذا حارث حمدانی سے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی زیارت، بلکہ میں نے تو روایات میں دیکھا ہے کہ ہنگام قبض روح 14 معصومین کے ارواح یا ان کے اجساد مثالی تشریف لاتے ہیں یا پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور انسان ان ذوات مقدسہ کو، سید ہے تو وہ بی بی پاک کو بھی دیکھتا ہے، اور غیر سید ہے تو بی بی پاک برقعے میں ملبوس ہوتی ہیں، تو وہ اپنے چاہنے والوں کی دادگیری کو، مدد کو پہنچتے ہیں، اور جو موت کے وقت مدد فرما سکتے ہیں وہ قبر میں بھی یقیناً مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ روایات موجود ہیں جب سارے اعمال نہ بخشوا سکیں تو ایک نور چمک رہا ہوتا ہے قبر میں، ولایت مولا کائنات کا، ولایت محمد و آل محمد کا، جو انسان کو منکر و نکیر کے سوالات سے بھی سہل اور آسانی مہیا کرتا ہے، اور انشاءاللہ پل صراط سے بھی گزرنے کا ذریعہ انہی ہستیوں کی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا تھا لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز، پل صراط سے کوئی اس وقت تک گزر نہ سکے گا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نجات موجود نہ ہو۔ میزان اعمال میں بھی علی والوں کو تکلیف اس لیے نہیں ہوگی کہ مولا کائنات کے لیے حضور اکرم نے خود ارشاد فرمایا تھا انا میزان الاعمال وانت کفتہ، میں
खुद मीज़ान आमाल हूँ या अली, और तुम वो पलड़े हो कि जिन पलड़ों में हमारे चाहने वालों के आमाल तुलेंगे। क़यामत के दिन भी अगर काम आएगी तो वो हुब्बे मोहम्मद आले मोहम्मद काम आएगी। यहाँ तक मैंने रिवायतों में देखा है कि जिस दिन लोग परेशान हाल खड़े होंगे, वहाँ जो अली वाले होंगे अला मनाबिर, उनको वहाँ पर मिंबरों पर मीरानी मुबय्यज़ा, उनको नूरानी मिंबरों पे जगह दी जाएगी और उनका नूर लोगों के लिए चमक रहा होगा। खुशकिस्मत थे मरहूम मगफूर सैयद तसव्वुर हुसैन ज़ैदी इब्ने सैयद ताहिर हुसैन ज़ैदी, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में, विलायत में गुजारी, उनकी इताअत में गुजारी। यकीनन उनकी आक़िबत बखैर है, मगर हमारे लिए, फैमिली के लिए, फर्जंद के लिए जो बेचारे तजीज़ व तकफीन में न जा सके, आइज़ व अक़रबा के लिए जो लंदन में है या अमेरिका में है, जो आखिरी सर्विसेज भी न कर पाए, ये बड़ी कर्ब की मंजिल है, बड़ी तकलीफ़ की ये मंजिल है। बहरहाल सब्र करेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह की तरफ से सलावात आती है, सलाम आता है, और अल्लाह की तरफ से रहमत आती है। जो लोग सब्र करते हैं, इसलिए कि सब्र खुद क़यामत के दिन बहुत बड़ी मीरास है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना सुब्बर व शियातुना अस्बर मिन्ना, हम सब्र करने वाले हैं मगर शिया हमसे भी ज्यादा सब्र करते हैं। तो साहिल ने पूछा, सरकार ये कैसे मुमकिन है? तो आपने फरमाया, नस्बिरु अला मा नअलम व यस्बिरून अला मा ला यालमून, हम उन मुसीबतों पे सब्र करते हैं कि जिनके अंजाम से बाखबर होते हैं। हमारे शिया उन मुसीबतों पे सब्र करते हैं कि जिनके अंजाम से बेखबर होते हैं। मौत तो हर एक को आनी है, इंसान दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजार के जाए। मौला कायनात फरमाते हैं, खालितुन्नास मुखालततन इम्मुत्तुम माहा बकौ अलैकुम व इन अश्तुम हन्नु इलैकुम, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि जब तुम चले जाओ तो हर आंख अश्कबार हो और कोई महफिल किसी को अच्छी न लगे जिसमें तुम मौजूद न हो। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ज़ाद राह मौत के लिए, कब्र के लिए, बरज़ख के लिए, आखिरत के लिए लेके जाएं। इसलिए कि मौला कायनात फरमाते थे, आह मिन क़िल्लत ज़ात व बुअद सफ़र व वहशत तरीक़। एक बात मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, दो किस्म के लोगों के बारे में कुरान बयान करता है। एक तो वो लोग हैं जिनके बारे में कहता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मेरे हबीब, ये आपकी मस्जिद में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि जो मुर्दा हैं, इन्हें आप सुना नहीं सकते। हालांकि उनकी रूहें मौजूद थीं और वो जनाज़ागाह में नहीं बैठे थे, मस्जिद नबवी में थे। दूसरी किस्म के लोगों के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाएं, शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं। और दूसरी जगह, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया, गुमान भी न करो कि वो मर गए हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और तुम्हें शऊर नहीं है। ये भी आखिर में एंड किया है, कंक्लूड किया है कुरान मजीद ने। तो ये दो किस्म के लोग हैं, एक वो हैं जो जिंदा हैं, कुरान मुर्दा कह रहा है, एक वो हैं जो मर गए हैं, मैदान जंग में दफन हो गए हैं, कुरान उन्हें जिंदा कह रहा है। तो हमारा मेयार मौत व हयात ये था कि रूह हो तो जिंदगी है, रूह चली जाए तो मौत है। कुरान का मेयार हयात व मौत ये है कि अगर हदफ को पालो तो मर के भी जिंदा हो, हदफ को खो दो तो जवारे पैगंबर में भी मुर्दा हो। सलाम हो उन शियान अली को, मुवालियान हैदर करार को, अज़ादारान हुसैन को, मुहिब्बान मोहम्मद आले मोहम्मद को, कि जिन्होंने हदफ को पा लिया है। इसलिए कि ये कायनात खल्क हुई थी मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत के लिए। वही इल्लत गाई कायनात हैं, मकसूद असली कायनात हैं। तभी तो वो खुद फरमाते हैं, बिना रोज़े कलवरा व बक़ियल खल्क,
हमारी वजह से कायनात को रिज्क मिलता है और हमारी वजह से ही निज़ाम हयात चल रहा है। नाज़रीन नाज़रात, क्योंकि हम नमाज के वक्त के करीब हो रहे हैं फिलाडेल्फिया के टाइम के मुताबिक, लिहाजा मैं कंक्लूड करूँगा अपनी बहस को, और वो ये है कि मौत व हयात का फ़लसफ़ा ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में ट्रांजिट लाउंज की तरह इसे गुजारना है। जैसे आप ट्रांजिट लाउंज में होते हैं तो सारा पैसा वहाँ खर्च नहीं कर देते, कुछ डेस्टिनेशन के लिए भी रखते हैं, और जब आप ट्रांजिट लाउंज में होते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते, इतने ही कपड़े होते हैं जिनमें गुजर औकात हो जाए। थोड़ा सा आप सोते भी हैं इसलिए कि इंतज़ार में होते हैं। ये जो हमें कहा गया अफजलुल इबादत इंतज़ारुल फरज, इसीलिए कहा गया इमाम ज़माना का इंतज़ार बेहतरीन इबादत है। जब इंसान वेटिंग लाउंज में होता है तो वो थोड़ा सोता है, हमें भी थोड़ा सोना है। आजकल रमज़ान की रातें हैं, इनमें इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, तौबतुन नसूह की किश्ती पर सवार हों, कुरान मजीद पढ़ें। एक एक आयत के एवज़ ख़त्म कुरान का सवाब मिल रहा है, एक फरीज़ा नमाज के एवज़ 70 नमाजों का सवाब मिल रहा है। मुस्तहब्बात की अदायगी पर जहन्नम हराम हो रही है और जन्नत वाजिब हो रही है। अनफासुकुम फीह तस्बीह, आप सांस लेते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते तस्बीह लिखते हैं, और नौमुकुम फीह इबादा, आप सोए हुए होते हैं तो उसे इबादत खुदा लिखा जाता है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इस जुमले पर इस मजलिस का इख्तिताम कर रहा हूँ कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि फ़लसफ़ा मौत व हयात को हम समझें। हम मौत को इंतकाल तो समझें, ट्रांसफ़र तो समझें, फ़ना न समझें। इसलिए कि हुज़ूर फरमाते थे, मा खुलिक़्तुम लिल फ़ना बल खुलिक़्तुम लिल बका, तुम फ़ना के लिए पैदा नहीं किए गए हो, तुम बका के लिए पैदा किए गए हो। ऐसा काम करके जाना चाहिए नाज़रीन व नाज़रात कि इंसान अपने आमाल से ज़िंदा रहे, औलाद अच्छी तरबियत करके जाए ताकि औलाद के ज़रिए इंसान ज़िंदा रहे। कोई प्रोजेक्ट ऐसा चला के जाए, जब तक वो प्रोजेक्ट चलता रहे तो इंसान ज़िंदा रहे। कोई किताब छपवा के जाएं, जब तक लोग किताब पढ़ते रहे तब तक सवाब पहुँचता रहे। अल्लाह मरहूम मग़फ़ूर सैयद तसव्वुर हुसैन ज़ैदी इब्न सैयद ताहिर हुसैन ज़ैदी को उनके अजदाद अतहार के साथ मुल्हक़ फरमाए, और इंशाअल्लाह वादियुस्सलाम में उन्हें आला मकाम नसीब हो। ये फ़र्जंद हैं ज़ैद शहीद के जो कुश्ते जफ़ा हैं, ये फ़र्जंद हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के जो 37 साल वाक़या करबला के बाद ज़िंदा रहे, मगर किसी ने आपको मुस्कराते न देखा। पानी सामने आता तो गिरियां हो जाते, खाना सामने आता तो आंसू निकल आते। कायनात में ये पहला और आखिरी मुसीबत ज़दा साबिर गुजरा है कि जो पानी की जगह खून रोता था। जब लोग पूछते थे माज़ा युबकी का यब्न रसूलिल्लाह, रसूल के बेटे क्यों रो रहे हैं, तो फरमाते थे करबला ने हमें ख़त्म कर दिया, कूफा और शाम ने रहती सहती कसर निकाल दी। जब कोई कहता इन्नल क़त्ल लकुम आदा व शहादत लकुम सआदा, कत्ल हो जाना आप आले मोहम्मद की आदत है, शहादत आपकी सादत है। तो फरमाते थे भाई तूने इंसाफ नहीं किया, माओ बहनों फूफियों बेटियों के साथ दियार बदियार फिराया जाना और शराबियों के दरबारों में जाना, ये तो हमारी आदत नहीं। जब कोई पूछता मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई, तो फरमाते अशाम अशाम अशाम। एक मर्तबा किसी ने पूछा मौला कोई अनोखा जुल्म हुआ, कहा इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि रसूल की बहू बेटियां बेमुकनौ चादर हो और 5 लाख तमाशबीन छतों पे सवार हो के हाथों में पत्थर लेकर उन्हें चोट रहे हो और उनके सरों का तमाशा देख रहे हो। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उन मकतूलों में से एक हैं
کہ جن کا آلہ قتل بھی معین نہیں اور جن کا مقتل بھی معین نہیں، بی بی زینب بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ دو ایسی مصیبت زدہ ہستیاں ہیں، اور وہ مخدرات عصمت جو دیار بدیار پھرائی گئیں۔ ہمارے بزرگ تھے وہ پڑھتے تھے 36 شہروں سے یہ قافلہ گزرا، اور 4 شہر تھے اہل کتاب کے، 32 شہر تھے مسلمانوں کے۔ رسول کی بیٹی ہر موڑ پہ، ہر بازار میں، ہر دربار میں یہ کہتی گئی مجھے چادر دو، میں رسول کی بیٹی ہوں، مگر کوئی تازیانے مارتا، کوئی پتھر مارتا۔ سلام ہو امام زین العابدین اور ان کے قافلے والے اسرا پر، جنہوں نے ٹارچر برداشت کیا، تکلیفیں برداشت کی، مگر اپنے نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے بچا لیا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار محمد و آل محمد قرآن و رمضان کے طفیل میں مرحوم و مغفور سید تصور حسین زیدی ابن سید طاہر حسین زیدی کے درجات متعالی فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ جناب وقار نقوی صاحب اور جناب کاظم زیدی اور ان کی فیملیز کو جو لندن، پاکستان اور امریکہ وغیرہ میں دیکھ سن رہے ہیں، سب ناظرین و ناظرات کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اس مجلس کے انعقاد پر نقوی فیملی اور زیدی فیملی کو اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرما۔ مرحوم و مغفور کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد قرآن و رمضان کے طفیل میں موجودہ آفت کورونا وائرس سے ساری دنیا کو محفوظ و مصون فرما۔ ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لاک اپ ہو چکے ہیں گھروں میں، یا اللہ ہماری قیدوں کو رہا فرما، رونقیں بحال فرما۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں جو علیل ہیں ان کو شفایاب فرما۔ اسیران کوفہ و شام کے صدقے میں جو قیدی ہیں، ہم بھی آج جبری نظر بندی میں ہیں، ہم سب کو اور قیدیوں کو آزاد فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔